नाटकर किसी संलाप आमर साहू ठार शुणा बहुत दिन पर से नाटकर किसी गोटे मानने डायलग संलाप किसी शुणा तो किसी नाटकर गोटे मानने डायलग की पद हो पुण्य तपोवन शांतिर निलय तपोवन दे परिदाय झर निर्झरणी कलकंठ तोड़ी मुखाग्रे निरमुखे उड़ी उड़ी वियोग वियोगी करंती विच्छेद काके हते जेपरि जनशून्य निरापदर निरानंद जनावा हेलो हाय नमस्कार मु मंगल आपण मान स्वागत करूछि आ गोटे एपिसोड रे तो आज एक एमिति एक कलाकार जने अछंती हम सहित जे कि 1900 दशक रे मने पड़न को जाय हम गंजाम रामायण पे जति कि प्रसिद्ध थिला होय तो आज का डेट रे अपसंस्कृति पई निंदित भी अछि सेति पई आमे 1900 दशक रे जो रामायण आम गां रे थिला होय तो आज बंद हो जाइछि किंतु एमिति एक आमे कलाकार को भेटिछु जहा तांकर माने सेही पुराना मेमोरी किछि मने पकेइबा सह आपण माने मध्य जानिबे तांकर अनुभूति केमति थिला सेही रामायण रे से चरित्र जे कि राम भूमिका रे अभिनय करथुले दुर्योधन साहू तो चलंतु मो सहित जोड़ी अछंती दुर्योधन साहू तांको डी पचारि बुझिबा केमति थिला सेही रामायण रो अनुभूति तो साहू बाबू मो चैनल को प्रथमे स्वागत करिवि ये जो नाटक कथा जदि कहा जाए तो ये नाटक भितर केमती कौन जड़ित हेले किए आपन को प्रेरित कला ना कि निज आड़ किछि प्रयास कले नाटक एमती 10 जन ये को धरिगिरी से भितर मैनेजर बाहर करिगिरी तापरे आमे नाच शिखिबा एमती करिया बोलिगिरी समस्त आग्रह हेले शिक्षक को नैगिरी अणा हला आनिया परे एमती जने 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 जाइगिरी आखड़ा ये सेठी नाट समस्त के गोटे मन होइगिरी सेठी आरंभ करा हला एरे केते मसिया रही घटना एडा दीर्घ हेगला जे 28 29 वर्ष स्टार्टिंग केबे हितला को मसिया थिला मने अछि स्टार्टिंग तो हिसाब कोले धरा पड़िबो तथापि गोटे अनुमानिक गोटे 28 29 पूर्व तो केमती कोन योजना करथिले आपण माने निर्देशक ए गां को आसी कि कहिथिले ना कि आपण एमती सब गोटे मेस हेगिरी सब नाय आमे निर्देशक को जाई डाकी दिलु के से थिले निर्देशक से दुर्योधन स्वाही हां हां सिद्धेश्वर हां हां हेले बहुत कलाकार गोटे मास्टर भलो शिक्षक से माने आसिगिरी हमरो नाट परिवेषण करथिले हमको नहीं गे 40 45 जन भितर सेटिंग करी हमको शिखेले शिखेला पर आमे तो नाटटा को बहुत दिन आमे माने रिहर्सल का को कोडा ये हबो से भितर एडा हलाने कि सेडा हला एमदी सब हे गे ताको आमे पाठ्यर आमे माने सेटिंग करिया को हम शिक्षक को लागला उडे 2 मास 3 मास तापर जाइगिरी जतो पाठ्यर सेटिंग हला हां एडा को दिया हबो सेडा राम दिया हबो सेडा लखन दिया हबो ए सब को नै गिरे आउ 3 मास हमर रिहर्सल हला हमर 3 मास ये 3 मास से 3 मास 6 मास हो गला तापर हमें बाहर को ओपन करलु नाटक प्रथमे हमें हम गां रे ओपन करलु जे प्रथम नाटक गां रे हमें ओपन करलु बहुत भलो थिला आउ हमर मैनेजर थिले कैलाश महारणा आउ एमती विभिन्न आउ तार शाखा प्रशाखा एमती सब मैनेजर अधिकारी एमती सब थिले आउ से नाट भलो भी जहा सिलेक्शन हला हला पर जतला हमें गां रे हमें जतलो प्रथम नाच बाहर करलु तापरे हमको बाहर कॉल आसिला हमें चिंता करलु बाहर को जिबा ना कि बंद करिया समस्त गोटे आग्रह दिला नाट गोटे भलो होला पाठ्यर भी भलो होला ताको धरि गिरे हमें हां गलो एमिति गला परे से नाट हमर 3 वर्ष कंटिन्यू रहला परे हमें बहुत जगह मिनिमम 100 पर जगह बुली गिरे कवर करलु आउ भलो थिला भी नाच हमर सेतलो हमर बहुत माने एते भलो थिला जे आ किछि कहि होबन तो पाखापाखि केते गां को आपण कवर करथिबे प्राय 100 पर 110 ना 11 हेतिला सेतबेलू जमी आम कहवा ए बर्तमान मार्केट रे बहुत माने व्ययबहुल टंका भी अपर्याप्त खर्च होउची तो से समय रे केते भड़ा को केते टंका प्राप्य मिलुथला
ଯେମିତି ଆମେ କହିବା ଯେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଜିକା ଡେଟରେ 1,30,000 1,50,000 ଏମିତି ହେଇଗଲାଣି ସେତେବେଳେ ବଣା କେତେ ମିଳୁଥିଲା? ଆମେ ସିଙ୍ଗଲ ଆମେ ଯାଇଛୁ ତ ଗୋଟେ 6,000 7,000 ଏମିତି ଥିଲା ଗୋଟେ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ପାରେ ସିଙ୍ଗଲ ପାର୍ଟ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଆମର ଡବଲ ନାଚ ହେଲା ନରସିଂହଗଡ଼ରୁ ପ୍ରଥମେ ଡବଲ ପାର୍ଟି ପ୍ରଥମ ହେଲା ଆମର ପ୍ରଥମ ଗାଁର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଓପେନ କଲୁ ତାପରେ ଆମେ ଗଲୁ ଛେଲାଗଡ଼ ସେଇଠି ଆମର ପ୍ରଥମ କଲ। ସେଇଠୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲା ଚାଲିଲା ଆଉ ସେଇଠୁ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଯେତେବେଳେ ନରସିଂହଗଡ଼ ବାଦସ୍ଥଳ ଡବଲ ପାର୍ଟି ଗଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମ ସେଇଠି ବଣା ଧରିଥିଲୁ 10,000 ଟଙ୍କା। 10,000 ହାଇଟ ମାନେ ଆମର ଆଉ ଏଇ ଗଞ୍ଜାମରେ ବି ସେତିକି ରେଟ୍ ନଥିଲା। ନିହାତି 10,000 ଟଙ୍କା ସେଇ ସମୟରେ ବହୁତ ଅଧିକ ମାନେ 10,000 ଟଙ୍କା ବଣା ଧରିଲେ ବୋଲେ ସେ ମାନେ ଏତେ ବଡ ଆଗ୍ରହ ଆଉ କହିଲେ ନ ସରେ। ଆମର ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଗୁରୁ ଯିଏ ସିଏ ବହି ନିଜେ ଲେଖିଥିଲେ। ବଢିଆ କଥା। ତୁଳସୀ ରାମାୟଣ ନିଜେ ଲେଖିକିରି ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସ୍ୱାଇଁ ସାର୍ ଯିଏ ରାମାୟଣର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ସେ ନିଜେ ଲେଖିକିରି ୟାଙ୍କୁ ମାନେ ସାରଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ସେଇ ନାଟକ ଏଠି ପରିବେଷଣ ହେଇଥିଲା ଆଉ ସେ ନାଟକ ଏମିତି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ପାଖାପାଖି ମାନେ ଯୋଉ ଏରିଆକୁ ଯାଉଥିଲା ବଣା ହେଇକି ସେପଟେ ସେପଟେ ଏକା ରହୁଥିଲା। ଆପଣ ଯାହା ଯେମିତି ଶୁଣିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସାହୁ ବାବୁ ଯାହା କହୁଥିଲେ ସେଇ ନାଟକର କିଛି ସଂଳାପ ଆମର ସାହୁ ବାବୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବା। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ସେ ନାଟକର କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଡାଇଲଗର ସଂଳାପ ଟିକେ ଶୁଣିବା। ତ କିଛି ନାଟକର ଗୋଟେ ମାନେ ଡାଇଲଗ ଦି ପଦ ହଉ। ହଁ ଆମର ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମ ରାମ ରୁଲରେ ମୁଁ ଯୋଉ ନେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମୋର ପ୍ରଥମ ଡାଇଲେକ୍ଟ ଥିଲା ପୁଣ୍ୟ ତପୋବନ ଶାନ୍ତିର ନିଳୟ ତପୋବନ ଦେଇ ବଳିଦାଏ ଝର ନିର୍ଝରଣୀ କଳକଣ୍ଠ ତୋଳି ମୁଠାଗ୍ରେ ନିରମୁଠେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ବିୟୋଗ ବିୟୋଗୀ କରନ୍ତି ବିଚ୍ଛେଦ କାକେରି ସତେ ଯେପରି ଜନଶୂନ୍ୟ ନିରାପଦର ନିରାନନ୍ଦ ଜଣାଇବା। ଏ କାହାକୁ କଣ ପ୍ରେରଣା ଦଉଥିଲେ ନା ନା କଣ? ହଁ ଏଟା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସିଲୁ ଷ୍ଟେଜ କି ସେଇଟା ପ୍ରଥମ ଡାଇଲେକ୍ଟ ହେଲା ମୋର। କିଏ ଥିଲେ ନାଇଁ ପ୍ରଥମ ମୁଁ ତାପରେ ଆସିଲେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାପରେ ଆସିଲେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର। ମାନେ ଏଇଠି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଚୟ କରେଇଛି ନାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୋଉ ଆମର ଥିଲା ରାମାୟଣରେ ରାମ ସୀତା ଡବଲ ଥିଲା ଛୋଟରୁ ବାଲ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଠୁ ଆମେ ବହି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ଅସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ପାଇଁ ବୋଲି ଛୋଟ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ଥିଲେ। ସୀତା ତ ନଥିଲେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଗୋଟେ ସେଟୁ ଛୋଟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର କେତେଟା ସିନ୍ ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଜ କି ଥିଲୁ ମୋର ପ୍ରଥମ ଡାଇଲଗ ହେଲା ସେଇଟା। ତ ସେଇଟା ପ୍ରଥମ ଡାଇଲଗ ପ୍ରଥମ ଏବେ ଆପଣ ସେଇ ରାମଚରିତ୍ରକୁ ଏବେ ନାଟକରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମ ଗାଁରେ ଡବଲ ପାର୍ଟି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ତ ସେବେକା ନାଟକ ଏବେକା ନାଟକ ଭିତରେ ଫରକ କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଫରକ କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବହି ତ କାର କୋ ବହି କିଏ କୋଉଟା କରିବା କଥା କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯୋଉ ରୋଲ ଟା ମାନେ ଯାଇକରି ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ଯେତିକି ଆକର୍ଷଣ ଭାବେ ଦେଖେଇବା କଥା ସେଗୁଡାକ ଆଉ କିଛି ଏବେ ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କଣ ମାନେ କୋଉଠି କଣ ଭୁଲ ରହୁଛି ନା ଶିକ୍ଷକତାର ଭୁଲ ରହୁଛି ନା ପିଲାମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ରହୁଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଆଜିକାଲିର ଯୁଗ ତ ସେହା ଆଉ ଆଜିକାଲି ଯୁଗକୁ ଧରିକିରି ମାନେ ସେ ଡବଲ ପାର୍ଟ ଲାଗିଛି ମାନେ ସେ ଆକୁ ଡାକିବ ଇଏ ତାକୁ ଡାକିବ। ମାନେ ଆମର ସେତେବେଳେ ଏସବୁ ନଥିଲା। ରାମାୟଣ ମାନେ ରାମାୟଣ ବହି ଆରମ୍ଭ ଆଉ ଶେଷ ମାନେ ଯେ ଯାର ସିନ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଏମିତି ସାମ୍ନା ବାଲା କିଛି ଦେଖା ଦେଖି ଇଙ୍ଗିତ ଏସବୁ ନଥିଲା। ନାଇଁ ଯାହା ଆମର ବହି ଉପରେ ଆମେ ଯେତିକି କରିଥିଲୁ ଆଉ ସେତିକି ଆଜ୍ଞା ଆମର ପରିବେଷଣ ହଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଏବେର ନାଟକ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଛାତିରେ ବାଣ ଫୁଟଉଛି ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଣ ଫୁଟଉଛି ଦାନ୍ତରେ ବାଣ ଫୁଟଉଛି ସେ ସବୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କରିନଥିଲେ। ନିହାତି ଗୋଟେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବିରାଧ ସେମାନେ କୋଉଠି ମୁଣ୍ଡରେ ବାଣ ଫୁଟଉଛି କିଏ କୋଉଠି ଯୋଉ ବାଣ ଫୁଟଉଛି ଏ ସତରେ କଣ ଏଗୁଡାକ ଏମିତି ବହିରେ କଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶିଖେଇଥାନ୍ତି ଏଗୁଡାକ ସବୁ? ନାଇଁ ବିରାଧ ତ ସେ ଗୋଟେ ଅସୁର ତାର ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ରରେ ସବୁ ସେ କାମ ବୁଝିଲ। ଆଉ ଏବେର ଯୋଉ ଆମର ରାମାୟଣ ଆସୁଛି ହଁ ବିରାଧ କଥା କହିଲେ ବିରାଧ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଆମ ଘର ବି ବିରାଧ କରିଥିଲୁ।
ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବିରାଦ ବିରାଟ ଯେ ଯୋଉ ରୋଲ କରିଥିଲେ ସେ ବିରାଦ ଗାଣ୍ଡୁ ସେଠି କରିଥିଲେ, ଗାଣ୍ଡୁ ସେଠି। ଆଉ ସିଏ ଯୋଉ ବିରାଦ ରୋଲ କରିଥିଲେ, ଆମର ଯେତେବେଳେ ବିରାଦ ଆମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିକିରି ଧରିବ, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ 2 ଜଣ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ପୁରା ଜାକିକିରି କାଖେଇକିରି ଧରିକିରି ଷ୍ଟେଜ ରେ ବୁଲିବା, ଟୋଟାଲି ବୁଲେଇବ, ଟୋଟାଲି ମାନେ ଗୀତ ସରିଲା ଆରମ୍ଭରୁ ସରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୋଟାଲି ଗୀତ ବୋଲିବ। ଆଜିକାଲି ବିରାଟ ତ କାଖରେ କଣ ହାତରେ ବି ଧରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଏ ବର୍ଷ ଆମର ଯୋଉ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉପଲକ୍ଷେ ଯୋଉ ରାମାୟଣ ଲାଗିଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ବି କୁହା ହେଲା ତମେ ବିରାଦ ହେଇକିରି ଆସିଛ, ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ କାଖରେ ଧରିକିରି ବୁଲ, କେମିତି ତମେ ବିରାଦ ଆମେ ସେଇଟା ଦେଖିବୁ କି ଜାଣିବୁ ଗୋଟେ, ଏଇଟା ହଁ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ହଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ନାଟକ କଥା କହିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ନାଟକର ମୌଳିକତା ଏବେ ରହୁନି ବୋଲି ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ଏବରେ କିଛି ନାଟକର ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ ଯାହା ମାନେ ସର୍କସ ଟାଇପର ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି। ତ ପ୍ରଥମ କଥା ସାହୁ ବାବୁ, ଆପଣ ନାଟକ ପ୍ରତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ କେମିତି ହେଲେ? ମାନେ ନାଟକ ପ୍ରତି ଏମିତି ପାଠ୍ୟର ବାଛୁ ବାଛୁ ଆପଣ କିଏ କହିଲେ? ଆମର ଶିକ୍ଷକ ଯେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ନଜର ପଡିଥିବ ବୋଧେ, ବୁଝିଲ। ମୋ ଆଗରୁ ବି 2ଟା ସିଲେକ୍ସନ କରିଥିଲେ ରାମ ପାଇଁ ବୋଲେ ପାଠ୍ୟର ବାଛିବାକୁ ଆମକୁ 3 ମାସ ଲାଗିଗଲା ବୋଲେ ଆମର ପାଠ୍ୟର ସେଟିଂ କରିବା। ପ୍ରଥମରୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ନା କି? ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି ନାଟକ ପ୍ରତି, ଆମର କିଛି ଜାଣିନଥିଲି। ମୁଁ ତ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର କାମ ଧାମରେ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ଯେତେବେଳେ ଆସି ଗାଁରେ ରହିଲେ, ସେତେବେଳେ କୋଉଠି ତାଙ୍କର ନଜର ଗୋଟେ ପଡିଲା, ସେଠୁ ନା ସେ ପିଲାକୁ ଆଣିଲେ ଠିକ ହେଇପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ମୋର ଘରକୁ ଗଲେ, ବାପାକୁ ପଚାରିଲେ, ଆଉ ତମର ବଡ ପୁଅକୁ ଟିକେ ଛାଡ, ଆମେ ଗୋଟେ ନାଟ ଗୋଟେ ଶିଖିକିରି ଗୋଟେ ବନ୍ଦ କରିଦବୁ, ମାନେ ବାହାରକୁ ଇଏ କରିକିରି ଆମର ମେଲାଣି ହବ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର, ଆଉ ବାହାର କରିକିରି ବନ୍ଦ କରିଦବୁ। କହିଲା ପିଲାକୁ ମୁଁ କଣ କହିବି, ଆଉ ତାର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସିଏ ଯାଇପାରିବ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ପଡିଲେ ମତେ ଆସିକିରି କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିଲି, ଆଉ ଆସିଲା ପରେ ଲକ୍ଷଣ ରୋଲ ଯିଏ କରୁଥିଲା ସିଏ ମୋ ସହିତ ଆଉ ସେଟିଂ ହେଲା। କିଏ ଥିଲେ ସେ ପ୍ରଥମ? ସେତେବେଳେ ନାଗା ସାଉନା ଏମିତି କଣ ଗୋଟେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ବାଛିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷଣ ଆଉ ସେଟିଂ ହେଇପାରିଲାନି। ସେତେବେଳେ ତା ପାଇଁ ଓହ୍ଲେଇ ଆଉଥରେ 15 ଦିନ ଲକ୍ଷଣ ରୋଲ ବାଛିବାକୁ ପଡିଲା। ଏମିତି ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଯୋଉ ଶିକ୍ଷକ ଆସିକିରି ଗାଁରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବି ନଜର ପଡିଲା ଯେ ଇଏ ପିଲା କିଏ ନା ଆଜ୍ଞା ଇନକ୍ୱାରି କଲେ, ବାହାରେ ବୁଲା ଚାଲା କଲା ବୋଲେ ଲକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମୋର ତ ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଗଲା, ଆସିଲି ଲକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ସନ କଲେ। ତ ନା ପିଲା କିଏ ନା ମ୍ୟାନେଜର ର ଭାଇ କୈଳାସ ମହାରଣା ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କର ଭାଇ। କହିଲେ ବଡ ଅଡୁଆ ହେଲା, କେମିତି ତାକୁ ଆଣିବା, କଣ କରିବା। ଏମିତି ହେଇକିରି ସିଏ ତ ମ୍ୟାନେଜର ହେଲା, ଇଏ ତ ବାପା ଶୁଣିବନି, 2ଟା ପୁଅ। ହଉ ବୋଲେ ତାକୁ କାହା ଦ୍ଵାରା କହିଲେ ସେ ବାପା ସେ କଥା ରଖିବ। କାହାକୁ ଗୋଟେ ପଠେଇକିରି ବହୁତ ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝାସୁଝା କଲେ, ଆଉ କରିକିରି ତାକୁ ବି ଆଣିଲେ। ସେଇଠୁ ଆମର ରିହର୍ସାଲ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଆମର ତ ସବୁ ଠିକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ 2 ମାସ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ ହେଇପାରିନଥିଲା। ମାନେ ସବୁ ରୋଲ ହେଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପାଇଁ ଯାହା ଫାଇନାଲିଷ୍ଟ ହେଇପାରିନଥିଲା। ତ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲେ ନାଟକ କରିବା ପାଇଁ, ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସତରେ ଜୀବନ୍ତ ରାମ ବୋଲିକିରି ଜୁହାର କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସତ? ହଁ, ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ସେ କଣ ପାର୍ଶ୍ୱନପୁର ତ ଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉଠି ଆନ୍ଧ୍ରା ସାଇଡ ରେ ଯାଇଥିଲୁ। ମାନେ ସେଇଠି ପ୍ରଥମ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ନା ତୃତୀୟ ବାଦ ନାଚ, ବୁଝିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଉଦୟ ମହାରଣା ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ଥିଲେ, ଆଉ ଆଙ୍କେ ଦୁର୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ଡବଲ ପାର୍ଟି, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆମକୁ ସେଇଠି ଇଏ କଲେ, ମାନେ ବହଣା କରିକିରି ଆମକୁ ସେଇଠି ବାଦସ୍ଥଳ ଲାଗିବା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଇଏ କଲେ, ମତାମତ କଲେ। କଲା ପରେ ହଉ ଠିକ ଅଛି କରିବା ବୋଲିକିରି ମ୍ୟାନେଜର ବି ବହଣା ଧରିଲେ।
ଖାଲି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆମର ନାଚ ଯିବ ହୁଁ। ସେଇଟା ହଉଛି ଉଦ୍ୟମାନର ଏରିଆ, ଆଚ୍ଛା। ମାନେ ସିଏ କଭର କରୁଛି ସେ ସେ ଏରିଆ। ଏରିଆଟାକୁ ପୁରା କଭର ଆଉ ତା ସହିତ କିଏ ଜୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି କିଏ ନାହିଁ। ସେତେବେଳକୁ କିଏ ନଥିଲା। ହୁଁ, ହୁଁ, ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଯେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ହାତୀ ଘୋଡା ବାଘ ସହିତ କିଛି ଧରିନୁ। ହୁଁ। ଆମର ଯୋଉ ନାଚ ମାନେ ଆମେ ଯେତିକି ପାଟ୍ୟର ଶିଖିଥିଲୁ, ହୁଁ, ମାନେ ଆମେ ତ ଗୋଟେ ପଦବୀ ଶିକ୍ଷକ ଆମକୁ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ କହିବାକୁ କି ଆମେ କୋଉଟା ରହିଲା କି ସେମିତି କିଛି ଆମ ପାଖରେ ନଥିଲା। ହୁଁ। ଆମେ ଆମେ ମୁଖସ୍ଥ। ମୁଖସ୍ଥ ହୁଁ, ମାନେ ଧନ୍ୟ ମ୍ୟୁଜିକ ପଡିଲା, ଗୋଟେ ସିନ୍ ସରିଲା, ହୁଁ, ଆଉ ଥରେ ମ୍ୟୁଜିକ ପଡିଲା, ହୁଁ। ଏଇଟା କା ମ୍ୟୁଜିକ ନିଜେ ସେ ପାଟ୍ୟର ବି ଧରି ସେ ପାରିବ। କଳାକାର ନିଜେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଯିବ। ଏ ମ୍ୟୁଜିକ କାର, ହୁଁ, ମାନେ ସେ ଏମିତି ମ୍ୟୁଜିକ ମାରିବ ହୁଁ, ହୁଁ, ନାଟ ଆରମ୍ଭରୁ ହୁଁ, ଯୋଉ ଆମେ 100 ପରେ ନାଚ ଖେଳିଲୁ, ସେ ହୁଁ। ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ ହୁଁ, ଜଣଙ୍କର ଜଣଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିକ ଆଜ୍ଞା, ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସେ ମ୍ୟୁଜିକ ରାମ ମ୍ୟୁଜିକ ମାନେ ରାମ ମ୍ୟୁଜିକ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମ୍ୟୁଜିକ ମାନେ ଅସୁର ମ୍ୟୁଜିକ ଅଲଗା, ସବୁ ତାର ମ୍ୟୁଜିକ ସବୁ ଅଲଗା। ସେକ୍ସନ ୱାଇଜ କରା ହେଲେ ହେଇଥିଲା। ସେ ଟାଇପ ଆମେ ନାଚ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ସେଇଠି ଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନାଟକ ଖେଳିଲୁ ହୁଁ। ରାମାୟା ପାଟଣା, ହୁଁ, ହୁଁ, ବୁଝିଲେ କି? ହୁଁ। ରାମାୟା ପାଟଣାରେ ଯେତେବେଳେ ନାଟକ ଖେଳିଲୁ, ହୁଁ, ସେ ଗାଁକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗଲୁ ବହୁତ ଆମକୁ ଆଗ୍ରହ ଲାଗିଲା। ହୁଁ, ହୁଁ, ସମୁଦ୍ର କୂଳ, ହୁଁ, ହୁଁ, ବୁଝିଲ, ହୁଁ, ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଏତେ ଆମକୁ ଆଉ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ନାଚ ପୁରା ଓପେନ କଲୁ, ଖେଳିଲୁ ମଜା ମଜାରେ, ମାନେ ଏତେ ମଜାରେ ଖେଳିଲୁ। ହୁଁ, ହୁଁ, ଆଉ ସେଇଠି ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଲୁ। ହୁଁ। ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବାର ଲୋକେ ଯୋଉ ଆମେ ଷ୍ଟେଜକୁ ଯିବା ଆସିବା ଭିତରେ ହୁଁ। ଆମକୁ ମାନେ ଦେବତା ନା କଣ ବୋଲିକିରି ଗୋଡ ତଳେ ପଡିକିରି ଝୁଆର କରିବାର, ଭଗବାନ ଏତେ ବି ଆମର ସେତିକି ନାଚ ଯାହା ସେତେବେଳେ ହଉ ସେ ଚରିତ୍ରକୁ ମାନେ ଦର୍ଶକ ବୁଝି ପାରିଲେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ହଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବତୁଲ୍ୟ ମାନେ ମାନିକି ହଁ ଜୁହାର କରିଦେଲେ। ହଁ ତ ଦେଖିଲେ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମାନେ ଅଭିନୟର ପରାକାଷ୍ଠା ଏମିତି ହେଇଥାଏ ହୁଁ ଯାହାକୁ ଦର୍ଶକ ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ବୋଲି ଭାବି ଆସି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି। ହୁଁ ଇଏ ତ ଥିଲା ସେଇ ଜୀବନ୍ତ ଅଭିନୟ, ଯାହାକି ରାମ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରି ପାର୍ଶ୍ୱନପୁରରେ ଏକ ମାନେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗେ ମାନେ ଯୋଉ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିବା ଆମର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଯୋଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସୁଛି, ହୁଁ। ସତରେ କଣ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଡ୍ୟାନ୍ସ ମ୍ୟୁଜିକ ଏସବୁ ଚାଲୁଛି ନା? ନା ନାଇଁ ମେଲୋଡି କହୁଛନ୍ତି ନା? ହଁ, ମେଲୋଡି ମାନେ ଆଗର ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଣ ସେଇଟା ରଖା ହେଇଛି, ଏବେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନେକେଡ ଟାଇପ ର ହେଇଗଲା। ରେକର୍ଡ ଟାଇପ ହେଇଗଲା। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଆଗେ କଣ କେମିତି ନାଇଁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କେମିତି କଣ ଥିଲା? ନାଇଁ ଆମର ତ ନେକେଡ ନଥିଲା। ହୁଁ, ଆମର ଯେତେ ଥିଲୁ, ଯେତେ ନାଚ ଥିଲୁ, ହୁଁ, ଆମେ ଯେତେ ଝିଅ ଆଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ନେକେଡ ନାହିଁ। ହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିକିରି ସେଇଟା କଣ ପାଇଁ ଅଣା ହଉଛି, ହୁଁ, ମାନେ ପାଟ୍ୟର କୋଉଠି ଅସୁବିଧା ହେଲା ହୁଁ, ହୁଁ, କି କଣ ଇଏ ହେଲା, ମାନେ ସେଇଠି ନିଆଯିବ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଡ୍ୟାନ୍ସ। ଆଚ୍ଛା। ବୋଲେ ଅଧଘଣ୍ଟାଟି ହୁଁ, ସମୟ ଦେବା ପାଇଁ। ମାନେ ପେଣ୍ଟିଂ ଯେ ହବ ହଁ ସେଥିରେ ହେଇଥିବ କି ନହେଲେ ସିଏ କୁଆଡେ ଯାଇଥିବ କି ହୁଁ, କଣ ହେଇଥିବ, ହୁଁ, ତା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ସେଇଟା ସେଟିଂ କରା ହଉଥିଲା। ଆଜିର କାଲି ଯୁଗରେ ହୁଁ, ଏ ଯୋଉ ରାମାୟଣ ଆସୁଛି, ହୁଁ, ହୁଁ, ମାନେ ଏବେ ବହି ଉପରେ ତ ଖେଳୁନାହାନ୍ତି। ହୁଁ, ହୁଁ, ସେ ବହି ଉପରେ ଖେଳିବାଟା ଛାଡ, ହୁଁ। ଆଉ ସେ କଣ ବହି ଏବେର ସବୁ କଣ ରାମାୟଣ, ଆମେ ଶିଖିଥିଲୁ ତୁଳସୀ ରାମାୟଣ, ତୁଳସୀର ମାନେ ଏତେ ସାହିତ୍ୟ ଭାଷା। ହୁଁ, ହୁଁ, ସେ ଭିତରେ ଆସ ଜ କର ନେ ଥୋ ଏ ସବୁ ଭାଷା ଆମ ପାଖରେ ନଥିଲା। ନଥିଲା। ଆମର ହେଲା ସାହିତ୍ୟ ଭାଷା ଥିଲା ତୁଳସୀ ରାମାୟଣ। ହୁଁ, ହୁଁ, ସେ ଭିତରେ ଆମେ ତାକୁ ନେଇକିରି ସେ ବହି ସେ- ଖେଳିଥିଲୁ, ଆମ ଶିକ୍ଷକ କରିଥିଲେ। ହୁଁ, ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ନାଚ ମାନେ ଏତେ ଲୋକ କଣ୍ଡ ଗାଁର, ଆମେ ଯୋଉଠି ନାଚ ଥିବ ହୁଁ, ଏତେ ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବାର, ହୁଁ, ଆମକୁ ବି ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବାର। ହୁଁ। ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ରାମାୟଣ ଯୋଉ କହିଲେ, ଯେମିତି ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ରାମାୟଣ ଖେଳିଥିଲେ, ଆପଣ ସେଠି ଡବଲ ପାର୍ଟରେ କେବେ ଖେଳିଥିଲେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବହି କି ତାଙ୍କ ବହି ମ୍ୟାଚ୍ ହଉନି, ଏଇଟା କଣ ସତ? ହଁ, ଆମର ତ ଏବେ ସବୁ ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ, ମାନେ ଆ ଯା ହୁଁ, ହୁଁ, ଏ ସବୁ ଭାଷା ନାଇଁରେ ଗୁଡାକ ଅଛି। ହୁଁ, ଆମର ତ ସାହିତ୍ୟ ହୁଁ। ଭାଷା କେବେ ଏମିତି କମ୍ପ୍ଲେନ ହେଇନି ଯେ ତମେ ଆଗକୁ ରହିଗଲ ସେ ପଛକୁ ପଳେଇଲେ, ଏମିତି କେବେ କମ୍ପ୍ଲେନ ହେଇଛି? କମ୍ପ୍ଲେନ ଆମକୁ ହେଇନି, ହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସାଥିରେ ଯିଏ ନାଟ ପରିବେଷଣ କରୁଥିବାର, ହୁଁ, ସେମାନେ ବାୟା ପଡିଯିବାରେ ଯେ ଆଙ୍କର ଏ ରୋଲ ଏବେ କଣ ଆସିଲା। ଓହୋ, ସେ ଆମ ବହି ହୁଁ, ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବହି, ହୁଁ, ବୋଲେ ସିଏ ଭାବିଲେ ଯେ ଆଙ୍କର ସୀତା ହନୁମାନ ଏବେ କୁଆଡେ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଆମର ସେ ବାଳି କୁଆଡେ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଆମର ସେତିକିରେ ହୁଁ, ହୁଁ, ସିଏ ବହି ଆଗକୁ ନେଇଯିବ। ଓହୋ, ଆମକୁ ସିନି ଦେଖିକିରି ସିଏ ବହି ଆଗକୁ ନେଇଯିବ, ନେଇଗଲେ ତାର ବହି ଶେଷ, ହଁ, ତାର ବହି ଶେଷ। ଆମେ ତ ଏମିତି ମାନେ ଏତିକି ଶିଖିଥିଲୁ, ସେତୁ ବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୁଁ, ହୁଁ, ଆମେ ଶିଖିଥିଲୁ। ହୁଁ। ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ସେତିକି
ତାର ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବି ସେତିକି ରହିବନି। ଆମେ ସେତୁ ବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବି 2-4 ଜାଗାରେ ଆଜ୍ଞା କରିଛୁ। କାହିଁକି ଯୋଉମାନେ ବାଧ୍ୟ କରିବେ ନା ଆମ ଗାଁରେ ଆଜି ସେତୁ ବନ୍ଧ ଯିଏ ଆସିକିରି ନାଟ ଇଏ କରୁଥିବ ମାନେ ବରଣା କରିକି ଯାଇଥିବ, ସେମାନେ କହିବେ ନା ଆମର ଏଇଠି ସେତୁ ବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ହଁ କରିବା, କିଛି ସାର ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର। ସେତୁ ବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଲୁଗା ପଟା ଭଲ ସାର ନିହାତି ସବୁ ନିହାତି ଦରକାର। ଏମିତି ବି 2-4 ଜାଗାରେ ସେତୁ ବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବି ହେଇଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛୁ। ଆମର ବହି ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ 48 ଘଣ୍ଟାର ବହି ସିଙ୍ଗଲ ନାଟ ଖେଳିଲେ। ଏବେ ତ ସବୁ 5-6 ଘଣ୍ଟାର ବହି, ତାକୁ 48 ଘଣ୍ଟା ଲଗାଉଛନ୍ତି। ତ ନାଟକରେ ଯେତେବେଳେ ରୋଲ କରୁଥିବେ କାହା ସହିତ ବେଶୀ ମିଶିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ? ନାଟକରେ ମାନେ ନାଟକ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ ହିଁ ନାଟକଟା ଆରମ୍ଭ ହବ। କାହିଁକି ଗଲେ ନାଟକରେ ତଥାପି ଏମିତି ହଉଥିବ ବେଳେ ବେଳେ ନାଟକ ଭିତରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ମାନେ ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଉଥିବ କି ଆଇଦର ଡାଇଲଗ ବି ଛାଡି ଦଉଥିବେ କେତେ କେତେ ଏମିତି ସବୁ? ନାଇଁ ସେ ସବୁ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ 3 ମାସ ରିହାର୍ସଲ ହେଲା, ସେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ବି କିଏ ଛୋଟ ପାର୍ଟିର ହଉ କି ବଡ ପାର୍ଟିର ହଉ କି ଯାହା କୌଣସି ଲୋକ ହଉ, ଗୋଟେ ବି ଡାଇଲଗ କିଏ ଛାଡିବେନି। ଆଉ ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଘୋଷେଇକିରି ମାନେ ତାକୁ ପୁରା କଣ୍ଠସ୍ଥ କରିଦେଲେ। ଭଡା କେମିତି କଣ ଯାଉଥିଲା? ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି ଯେ ମାନେ ଭଡା ଗୋଟେ ଯାଇଥିବ ମାନେ ସିଆଡେ ଆଗା ରହୁଥିଲେ, ଇଆଡେ ଆସୁନଥିଲେ, ଏଇଟା କଣ ସତ? ନାଇଁ ଆମର କଣ କଲ୍ ହଉଥିଲା ମାନେ ସିରିଏଲ 3-4ଟା କଲ୍ ହଉଥିଲା। ଆମର ଏ ଯୋଉ ଯାନି ଯାତ୍ରା ସବୁ ବାହାର ଏରିଆ ଲାଗିବାର ମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ ବଣା ହେଇଥିବ, ଆଉ ଥରେ ପହର ଦିନ ଗୋଟେ ବଣା ହେଇଥିବ, ଏମିତି ସିରିଏଲ ମଧ୍ୟ ସିଆଡେ ଆସିଲା ବେଳୁ 10 ଦିନ 8 ଦିନ ହେଇଯିବାର। ମାନେ ଯାଇଥିବ ସେପଟେ ସେ ଏରିଆରେ ବୁଲି ବୁଲି ଆମେ 2-4ଟା ଓପେନ କରିକିରି ମଧ୍ୟ ଗାଁକୁ ଫେରିବାର। ବିରକ୍ତ ହେଇଯିବାର ମଧ୍ୟ, ବିରକ୍ତ ଲୋକେ ହେଇଯିବାର, ଘରର ବାପା ମା ବିରକ୍ତ ହବାର, ସବୁ ସମସ୍ୟା ସେ ଭିତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୋଲେ ପଶିଗଲୁ ସିନା ସେ ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ବାହାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳୁ ଆମର ଯେତିକି ଇନକାମ ଆମର ତାଇରେ ଲସ୍ ହେଇଯିବାର। ସେ ଇନକାମ ସେତେବେଳେ ଟାଇମରେ ପିଲାଣ୍ଡିଆ ଇଏରେ ଯୋଉଗୁଡା ତ ଜଣା ପଡିବାର ନାହିଁ। କଳା ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ମାନେ କେତେ କୁଆଡେ ଗଲା କି ଆଇଲା ସେ ସବୁ ଆଉ କିଛି ଧରା ପଡୁନି। ନିଜର ପ୍ରତିଭା ଦେଖେଇବା ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା। ପାରିଶ୍ରମିକ କିଛି ମିଳିଥିଲା? ନାଇଁ, ପାରିଶ୍ରମିକ କିଛି ମିଳିନି। କେବେ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ମନ ଭିତରେ ଯେ ମୁଁ ଏତେଟା କରିଲେଣି, କିଛି ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳୁ ନା ସେମିତି କିଛି ଗାଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ନିଜର ଏଟା ଗାଁର ଗୋଟେ ନାଁ ରହିବା ପାଇଁ, ଗାଁର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ନାଁ ରହିବା ପାଇଁ, ଆମେ ବି ଲୋକେ କହିବେ ଜଣେ ତ ରୋଲ କରିଥିଲା ରାମଲୋ ଭଲ, ସିଏ ବି ତାର ତଳ ଦିନେ କରିଥିଲା, ଲୋକେ ସେତିକି ପ୍ରଶଂସା, ସେଇ ପ୍ରଶଂସା ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟଠୁ ଅଧିକ। ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ କଳାକାର ହିସାବରେ ଏଇଟା ହିଁ ବହୁତ କିଛି ମାଇନାରେ ରଖେ। ପରିବାର କଥା ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପରିବାରରେ ତ ସମସ୍ୟା ଅଛି ହିଁ ଅଛି। ତଥାପି ସେଇ ପରିବାରର ସମସ୍ୟାକୁ ପଛରେ ରଖି ଗାଁର ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରି ନିଜର ମାନେ ପ୍ରତିଭାକୁ ଦେଖେଇ ପାରିଲେ ଆମର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସାହୁ ବାବୁ। ପାଖାପାଖି ଯଦି କହିବେ ତ 100ଠୁ ଅଧିକ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସେ ନାଟକରେ ମାନେ ଟୋଟାଲି ଏରିଆ ବୁଲି, ମାନେ ଗଞ୍ଜାମର କୋଉଠି ଜାଗା ନାହିଁ। ଗଞ୍ଜାମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ସେ ତାଙ୍କର ନିଜର ପ୍ରତିଭା 111 ରାତି ନା କେତେ ଖେଳି। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମାନେ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ। ଆଚ୍ଛା, 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ନାଟକ ଜାରି ରହିଲା। ଲାଷ୍ଟ ନାଟକ କେବେ ଥିଲା? ଲାଷ୍ଟ ନାଟକ ଆମର ଥିଲା ବାଲିପଡା ନାଇଁ, ବାଲିପଦର। ସେଇଠୁ ଲାଷ୍ଟ ପରେ ଆଉ ନାଇଁ, ସେଇଠୁ ଲାଷ୍ଟ ପରେ ଆମର ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମେଲାଣି କରାହେଲା। ଗାଁରେ ନାଟ ବାହାର କରିକିରି ସେଇଠୁ ଆମର ନାଟକ ବନ୍ଦ ହେଲା। ମାନେ ଏତେ ବିରକ୍ତ ହେଲୁ, ନାଟ ଖେଳିବାକୁ ବି ଆମକୁ ବିରକ୍ତ ହେଇଗଲୁ। ଯେତେ ବିରକ୍ତ ହବାର କାରଣ କଣ? ବିରକ୍ତ ମାନେ ତାଇରେ ତ ଆଜି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଖେଳିବୁ, ଆଉଥରେ ପରଦିନ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଖେଳିବୁ, ଏମିତି ମାନେ କେତେ ଦିନ ଲୋକ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ରହିବେ? ସୀମା ଅଛି ତାର। ଆଉ କୋଉ ମାସକେ ନହେଲେ 2 ମାସକେ ଗୋଟେ ଆସିଲେ କିଏ ଗୋଟେ ଖୁସି ହବ। ଖୁସି ତ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଖୁସି ନଥିଲେ କଳା କାମ ହବନି। ସେ ଅନୁଯାୟୀ ଲୋକେ ଟିକେ ବିରକ୍ତ ହେଇଗଲେ, ମାନେ ନାଇଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମେଲାଣି କରିବା, ନାଟ ବନ୍ଦ କରିବା। ସେବେ ଆପଣ ନାଟକ କରିକିରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ଦେଖାଉଥିଲେ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ରାମ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିଲା ପରେ କଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, କିଛିଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଉ କିଛିଟା ଖରାପ ଲାଗୁଛି। କଣ ଖରାପ ହେଇପାରେ? ଖରାପ ମାନେ ଦେଖ, ରାମ ରୋଲ ଯିଏ କରିବା ଲୋକ
ଅଭିନୟ କରିକିରି ତାର ଯଦି ଡାଇଲେକ୍ଟ କହି ଅଭିନୟ କରିକିରି ଯଦି ସିଏ ସିଧା ସାଧି ଇଏ କରିବ ମାନେ ସେଇଟା ବି ଠିକ ଲାଗିବ। ଆଉ ସେ ଆଣ୍ଠୁରେ ବାଣ ଫୁଟେଇବ, ସେ କଉଣିରେ ବାଣ ଫୁଟେଇବ, ମୁଣ୍ଡରେ ବାଣ ଫୁଟେଇବ, ଏଗୁଡା ତ ରାମାୟଣରେ କୋଉ ବି ତା ଇଏରେ ନାହିଁ। ସେଗୁଡା ଧରିକି ଟିକେ ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଅଧା ମାନେ ଯେ ଅଧା ମେକଅପ ଅଧା ହେଇକିରି ଆଜିକାଲି ପରିସ୍ଥିତିକି ଧରିକିରି ତାଙ୍କେ ବି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ, ଉପାୟ ନାହିଁ। ଅପୋଜିଟ ପାର୍ଟି କରୁଛି ବୋଲି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ବାସ୍ତବରେ ଏଗୁଡାକ କରିବାଟା ଠିକ? ନାଇଁ, ଠିକ ନାହିଁ, ଠିକ ନାହିଁ। ଠିକ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ତ ସେୟା ଚାଲିଛି। ଆମେ ଆଉ କହିଲେ କଣ ହବ, ଆମ କଥା ରହିବ କି ଆଉ? ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ତ ସେୟା ଚାଲିଛି। ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି କଳାକୁ ଅପସଂସ୍କୃତି କରାଯାଉଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, କଳା କରିବା ଦ୍ଵାରା ନାଇଁ କଳା ତ ସବୁବେଳେ ଭଲ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କଳାଟାକୁ ଦେଖେଇ ପାଇଲେ ସେଇଟା ହେଲା କଳା, ପ୍ରତିଭା। ଆଉ କଳାଟା ଆମେ ଧନ୍ୟ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ଥିବ, ଆମେ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ସେଟାକୁ ନେଇକିରି ଉପଯୋଗ କରିବା, ସେଗୁଡା ଠିକ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଷ୍ଟେଜ ସେତେବେଳେ କେମିତି ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟିଲ ଗେଟ୍ ସବୁ ଥିଲା ନା? ନାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଷ୍ଟେଜ ଯୋଉ ପୂର୍ବା ଇଏରୁ ଥିଲା କାଠ ଷ୍ଟେଜ, ମାନେ ଛୋଟିଆ 15 କୁ 15 କି 10 କୁ 10 କଣ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନାଟକ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ଡବଲ ପ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କଲୁ। ସେ ଛୋଟିଆକୁ ନେଇକିରି ଆମେ ମାନେ ଡବଲ ପ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କଲୁ। ଆମର ସିଂହପୁର ସେଇଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ ଡବଲ ପ୍ୟାଣ୍ଡେଲ। ଷ୍ଟେଜରେ ସେଇଟା ପ୍ରଥମ ସିଂହପୁର। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସ୍ୱାଇଁ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, ଆମେ ଯୋଉ ସେଇଟାକୁ ନାଟକ ଗୁଡାକୁ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲୁ। ଡବଲ ହବାର କାରଣ କଣ ହେଇପାରେ? ଡବଲ ମାନେ ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଦିଶିବ, ମାନେ ପ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବି ଭଲ ଦିଶିବ, ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ସେଇଠୁ ଆମେ ତାକୁ ଲୋକେ ବି ମତାମତ ନେଇଥିଲେ। ସେ ଭିତରେ ମ୍ୟାନେଜର ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କେ ନାଇଁ ଷ୍ଟେଜ ଟାକୁ ମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା। ନିଜେ ବନେଇଥିଲେ ନା? ହଁ, ନିଜେ ବନେଇଥିଲୁ। କିଏ ତାର ମୁଖ୍ୟ? ଆମର ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ସୀମାଞ୍ଚଳ ସାହୁ। ସୀମାଞ୍ଚଳ ସାହୁ ବନେଇଥିଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଆଇଡିଆରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା, ତାଙ୍କ ପଦାର୍ପଣରେ ସେ ଜିନିଷଟା ହେଇଥିଲା। କରିଥିଲେ 3-4 ଜଣ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅନୁମତି ନେଇକିରି ସବୁ ନିହାତି ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଜ ତ ସବୁଠୁ ମାନେ ଲୋକେ ବି ଦେଖିବାକୁ ଷ୍ଟେଜ କି ଖାଲି ଆସିଲେ। ଏମିତି ଷ୍ଟେଜ ମାନେ କରିଛି ସିଂହପୁର। ତାପରେ ପରେ ବାହାର ଲୋକ ବି ଆରମ୍ଭ କଲେ ଡବଲ ଷ୍ଟେଜ। ଆଉ ସେଇଠୁ ଚାଲିଲା ଡବଲ ଷ୍ଟେଜ। ଆଜିକାଲି ତ ଷ୍ଟେଜ ତ 50 ଫୁଟ, 60 ଫୁଟ, 30 ଫୁଟ ଏମିତି। କାହିଁ ଲାଇଟ ସାଉଣ୍ଡ କେତେ କଣ ଭଣା ସେତେବେଳକୁ ଲାଇଟ ର ଭଣା ଥିଲା? ସବୁ ସେଇଟା ଧରିନିଅ ଆମେ 7-8 ହଜାର ଯିବୁ ମାନେ ସିଏ ଆଉ ତାଇରୁ 4,000 କି 3,000 ସବୁ ନବ। ସବୁ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଲାଇଟ ଆଉ ଚିତ୍ରାଳୟକୁ ଦବାକୁ ପଡିବ, ଲାଇଟ କୁ ଦବାକୁ ପଡିବ। ଚିତ୍ରାଳୟର ତ ଗୋଟେ ଲାଇଟ ଫାଇଟ ସବୁ ତାର ଆଗ। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗ ତାଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିକ ସେଟ ଏମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ପଡିବ, ବାକି ଆମର ନିଜର କଳାଟାକୁ ଦେଖେଇବାକୁ ପଡିବ। ଏତିକି ଥିଲା ଟାର୍ଗେଟ। ଯାହା ହଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି କଳାକାର ବଞ୍ଚି ପାରିଲେ। ଯେମିତି କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟୁଜିକ ବାଲା, ଚିତ୍ରାଳୟ ବାଲା, ସେମାନେ ନିଜର ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇପାରିଲେ। ଆମେ ବି ଲୋକଠୁ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣି, ନିଶ୍ଚିତ ସେଇ ପ୍ରଶଂସା ହିଁ ଆମର ଟଙ୍କାଠୁ ବଳ। ଗୋଟେ କଳାକାର ତ ସେତିକି ହିଁ ଚାହେଁ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ। ଏମିତି କେବେ ମୌକା ମିଳିଥିଲା ଯେ ଅନ୍ୟ ଗାଁକୁ ଯାଇକିରି ନାଟକ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡାକିଥିଲେ, ଅଫର ଦେଇଥିଲେ? ନାଇଁ, ଦେଇଥିଲେ ଯେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମର ନାଟକ ବନ୍ଦ ହେଲା ମୁଁ ଆଉ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲିନି। କାହିଁକି ସେତେବେଳେ ମୋର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନାଟକ ଆରମ୍ଭ କଲି ସେତେବେଳେ ମୋର ମ୍ୟାରେଜ ଥିଲା। ତାପରେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ନାଟକ ଆମର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଆଉ ମତେ ବାହାରକୁ ଏଇ କଳା ବଢେଇବା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ମତେ ଆଉ ମନରେ ଆଉ ଇଚ୍ଛା। ସେତେବେଳେ ବାହାଘର ସରିଥିଲା? ହଁ, ସେ ପାଖାପାଖି ମାନେ ହେଇନଥିଲା। ପାଖାପାଖି ହେଲା ବାହାଘର। ମାନେ ସେ ମଝିରେ ନାଟକର କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ବାହାଘର ହେଇଛି ନା? ନାଟକ ଆଗରୁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଆଗରୁ, ମାନେ ବର୍ଷେ ଏମିତି ଆଜ୍ଞା, ବର୍ଷେ କି 8 ମାସ, ବର୍ଷେ ବାହାଘର ପରେ ନାଟକ ଆମେ ମାନେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଘରେ କେମିତି କଣ କହୁଥିଲେ? ସପୋର୍ଟ କେତେ କରୁଥିଲେ, ବିରୋଧ କେତେ କରୁଥିଲେ? ଘରେ ତ ବାପା ମା ଭାଇ ସବୁ ଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ସେମିତି ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଲଗା ଥିଲା। ଆଉ ସେମାନେ ବି ସେମିତି କିଛି ଆଉ କାହିଁ ମୁଁ କହିବା ଜାଣିବାରେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି କି ଶୁଣି ନାହିଁ। ଆଉଟ ସାଇଡ ମାନେ ଶୁଣିବାର ଟିକେ ବାପା ଏମିତି କହୁଥିଲା। କାହିଁ କହୁଥିଲା ବୋଲେ ଆମେ ତ ଯୋଉ ଦିନେ କି ଯିବୁ 2 ଦିନ ଯିବୁ, ଆମେ ଆସିଲେ ତ ଘର କାମ ଦାମ ସବୁ କରିବାର। ସେଥିଲାଗି ମେକଅପ ହେଇକିରି
ଜିନିଷଟା ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି କିଛି କଳାକାରଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ଏଇଥିପାଇଁ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ନାଟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଏଇଟା କଣ ସତ? ହଁ, ବିରୋଧ ବୋଲେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ନାହିଁ ନା। ଆମେ ଗୋଟେ ନାଟକ ଭିତରେ ଅଛୁ 40 ଜଣ, ସମସ୍ତେ ସମାନ ନାହିଁ ନା। ତାର ଖାଇବା ପିଇବା ଅସୁବିଧା ଥାଇପାରେ, ସେତିକିରେ ବି ଖାଇବା ପିଇବା ଆମେ ଅସୁବିଧା ମେକଅପ୍ କରିକିରି ବି ନାଟକ ଚଲେଇଥିଲେ। ମାନେ ଧରିନିଅ ଯେ ଭଲ ଡାଇରେକ୍ଟ ରୋଲ ଯିଏ ନେଇଥିଲା ମାନେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଖାଇବା ପିଇବା ଅସୁବିଧା ହଉଥିଲା କି କଣ ହଉଥିଲା, ଆଜି ନାହିଁ କଣ, ସେଇଟା ବି ଆମେ ଆମର ମ୍ୟାନେଜର ସେଇଟାକୁ ମେକଅପ୍ କରିବି ନାଟକଟାକୁ ଆମେ କିଛି ଦିନ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ନାଟକ ତ ବହୁତ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛି, ବହୁତ ଗାଁରେ ଆପଣ ପରିବେଷଣ ବି କରିଛନ୍ତି। କୋଉ ଗାଁରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ଅଛି ଯୋଉଟା ସେ ଗାଁକୁ ଯାଇକି ପ୍ରଶଂସା ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଭଲ ବି ଲାଗିଛି? ବହୁତ ଗାଁରେ, ବହୁତ ଗାଁରେ। ମାନେ କୋଉ ଗାଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ଅଭିନୟ ଦେଖି ପ୍ରଶଂସା ହଉ କିମ୍ବା ଏମିତି କଣ କିଛି ଅନୁଭୂତି ଅଛି କି? ହଁ, ଆମର ଥିଲା ଗୋଟେ ଏଠି କଣ କହିଲେ ସେଟା ସମୁଦ୍ର ମାନେ ନାଇଁ, ମାନେ ସେଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱନପୁର ତ ଯାଇଛୁ, ସୋନପୁର ବି ଯାଇଛୁ, ଆଉ ସେଟା ମୋର ଏବେ ମନ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲୁ କେରାଣ୍ଡ ତୁଳା ବୋଲିକିରି ଗାଁ, ସେଇଠି ବି ବହୁତ ମାନେ ଆମେ ଇଏ କଲୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ବାଣ ନଈ ଖରିଡା, ମାନେ ବାଣ ନଈ ଖରିଡାରେ ଆମେ ବି ଡବଲ ପାର୍ଟ ଟିକେ ଖେଳିଥିଲୁ। ଆମେ ବି ସେଇଠି ପ୍ରାଇଜ ଗୋଟେ ଆମକୁ ରଖିଥିଲେ, ଆମକୁ ମିଳିଥିଲା। ମାନେ ବାଣ ନଈ ଖଇଡା ହଉଛି ମାନେ ଦିଟା ଗାଁ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ, ତାଙ୍କେ ଦି ଗାଁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିର ହେଇକିରି ଆମ ସହିତ ଲାଗିଲେ। ମାନେ ତାଙ୍କେ ମିଳିତ ଭାବେ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ ତାଙ୍କେ ଦି ଗାଁ ଗୋଟେ ହେଇକିରି ଆମକୁ ବଣା କରିକିରି ମାନେ ଆମ ସହିତ ଲାଗିଲେ। ସେଇଠି ବି ସେମାନେ ହାରାସ ହେଲେ। ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଛୁ। ସେ ବହି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀର୍ଷତାରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ନା ଚରିତ୍ର ଯୋଉ ଭଳିଆ ମିଳିଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ କରିଛୁ ବୋଲିକିରି ଆଜି ଆମେ ସଫଳ ହେଇଛୁ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ବହି ତ ଗଲା ମାନେ ବହୁତ ବଢିଆ ବହି, ମାନେ ତୁଳସୀ ରାମାୟଣର ଏମିତି ଏତେ ସାହିତ୍ୟ ଭାଷା, ମାନେ ଭାଷା ପାଟିରୁ ବାହାରିଲେ ବି ଲୋକେ ଆମକୁ ଅନଉଥିବାରୁ କଣ କହୁଛି ବୋଲିକିରି, ସେ ପ୍ରକାର ଆମର ଡାଇଲେକ୍ଟ ଥିଲା। ଆପଣ ତ ଶୁଣିଲେ ବି ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ସିନ୍ ମୋର ପୁଣ୍ୟ ତପୋବନ ଶାନ୍ତିର ନିଳୟ, ଏ ସାହିତ୍ୟ ଭାଷା ଯେ ଆମର ସବୁ ଥିଲା, ସେଇକୁ ନେଇକିରି ଲୋକେ ବି ଆମକୁ ଭଲ ଇଏ ଭାବିବାର, ଭଲ ବି କହିବାର, ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଭଲ ଏମାନେ ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିଛୁ, କୋଉଠି ବି ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହେଇନି। ଯାହା ହଉ, ଗୋଟେ ଅଭିନୟ ଏମିତି ଏକ ମାନେ ଅନୁଭୂତି ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ କିଛି ନା କିଛି ଭଲ ପାଇବା ସାଉଣ୍ଡ ଥିଲେ। ସାବାବୁ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ପଚାରିକି ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମାୟଣର ମୌଳିକତା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଜିଗଲାଣି। ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଶଗଡ ଚକ ଏଣୁ ତେଣୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବୁଲାବୁଲି ବାଣ ଫୁଟା ଏଇ ସବୁ ହେଲାଣି, ଘୋଷେରି କୁକୁଡା ସବୁ କୁକୁଡା, ସତରେ କଣ ଏଇ ଆପଣଙ୍କ ସମୟରେ ଏମିତି ହଉଥିଲା? ନାଇଁ, ଆମ ସମୟରେ ଟୋଟାଲି କିଛି ନାହିଁ। ମାନେ ଆମେ ଧନ୍ୟ ବାଦସ୍ଥଳ ଆମେ ଅଛୁ, ସିଏ ଗୋଟେ ଲେଡିସ୍ ଆଣିଲା, ମାନେ ଲୋକେ ସିଆଡେ ଟାଣିବ ବୋଲି ଗୋଟେ ଲେଡିସ୍ ଆଣିଲା, କଣ କଲା, ଆମର ଯେମିତି ସିରିଏଲରେ ବହି ଚାଲିବାର ସେ ପ୍ରକାର ବହି, ଆମର ତ ବହି ଚାଲିଲେ ଆମର ସରିବନି। ସେମାନେ ତ ଆଜି ବାଜି ସବୁ ଦେଖେଇକିରି ବି ଏଇ ଆମକୁ ଇଏ କରିବାର, ତଥାପି ଆମ ସାଥିରେ ସେମାନେ ଯିଏ ଉଦ୍ୟୋଗ ମହାରଣା, ଦାମ ବାର୍ତ୍ତିଆ, ଏମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ସେମାନେ ବି ହାର ମାନିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଟାକା ଫାରି ହେଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସିଂହପୁର ସାଥିରେ ହାର ମାନିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସ୍ୱାଇଁ ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ଆମ ଆଗରୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଂହପୁର ମାଟିକି ସେମାନେ ହାର ମାନିଛନ୍ତି। ସିଂହପୁର ମାଟିରେ ଯାହା ହଉ ମା ବ୍ରହ୍ମଦେବୀଙ୍କ ଅହେତୁକ କୃପା, ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅହେତୁକ କୃପା, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି କଳାକାରର ଇଏ ମାଟି ଯାହାକି ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ କିଛି ନା କିଛି ଭଲ ପାଇବା ସାଉଣ୍ଡିଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି କଣ? ଆମର ଏଇ କାରିଗର କାମ, ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ, ମିସ୍ତ୍ରୀ, ଗୋଟେ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ। ପରିବାରର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ନିଜେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡି ବାହାରିଛନ୍ତି ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ। ତ ଇଏ ତ ଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସାହୁ ବାବୁ, ଯାହାକି ତାଙ୍କର 1990 କିମ୍ବା 91 ମସିହାରେ ଯୋଉ ନାଟକ ତାଙ୍କେ ଖେଳିଥିଲେ ରାମାୟଣ, ତୁଳସୀ ରାମାୟଣ, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସେ ମାର୍କେଟରେ ପୁରା ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ଯୋଉ ଗଞ୍ଜାମ ମାଟିରେ
ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ସେ ତୁଳସୀ ରାମାୟଣ ତାଙ୍କର ନିଜର ଅନୁଭୂତି ସେୟାର କଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏଇ କଥାରୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ମିଳିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ସହିତ ପୁଣି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବି। ରହିଲି, ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର, ଲଭ୍ ୟୁ, ବାଏ ବାଏ।